Very good morning, dear students. Welcome back to my channel. I'm your Usha ma'am, economics lecturer. So in this video, I'm going to explain the next concept, next lesson in the microeconomics, that is market equilibrium. Okay, so this chapter will be built on the foundation laid down in chapter 2 and 4. Okay, that what we have studied in the consumer and firm behavior when they are price takers. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಓದಿದ್ವೋ ಆ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 we have seen that an individual demand curve for a commodity tells us what quantity a consumer is willing to buy at different prices when he takes a price as given, right? ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೊಮೋಡಿಟೀಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇನ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ವ್ in turn that tells us how much of the commodity all the consumers taken together are willing to purchase at different prices, right? So this is what we know in the second lesson. And when we come to the fourth lesson, okay, so in the fourth lesson we have seen that an individual firm supply curve tells us the quantity of the commodity that a profit maximizing firm would wish to sell at different prices. Okay, so different prices ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ in the fourth lesson, right? So in this chapter we combine both consumer and firm behavior. Okay, so each chapter ಅಲ್ಲಿ we are going to combine both consumer and firm behavior to study market equilibrium through demand and supply analysis. Okay, so in this chapter we are going to study about the consumer and firm behavior through demand and supply analysis and determine at what price equilibrium will be attained. Okay, ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ in this lesson. Okay, so first I would like to tell you the meaning of equilibrium. Okay, so what is equilibrium? In equilibrium andre, so equilibrium is defined as a situation where the plans of all the consumers and firms in the market match and the market clear. Okay, so once again I will repeat you that. So equilibrium is defined as it is a situation where the plans of all the consumers and firms in the market match and the market clear. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಏನು ಅವ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವೇರ್ the plans of all the consumers and firms in the market match and the market clear. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ, ಸೊ ನನಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್. Like that we will think, being a consumer. And what the producers or the firms will think, so ಮಾಡಿರೋಂಥ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವರ ಕಾಸ್ಟ್ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ದು ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಓಕೆ, ಸೊ an equilibrium is defined as a situation where the plans of all the consumers and firms in the market match and the market clear. Okay, so in other words ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, so in equilibrium the aggregate quantity that all firm wish to sell equal the quantity that all the consumers in the market wish to buy. Okay, in equilibrium the aggregate quantity that all firms wish to sell equal the quantity that all the consumers in the market wish to buy. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ, ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಈಸಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. So market equilibrium refers to the where market supply is equals to
market demand, that's what we call equilibrium. Idu clear ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? So equilibrium ಅಂತ ಬಂದಾಗ either three ಅಲ್ಲಿ you can write any one. Okay, first definition, and equilibrium is defined as a situation where the plans of all the consumers and firms in the market match and the market clear. Okay, so for example ಈಗ ನೀವೇನು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವೇರ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂಡ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದಟ್ ಆಲ್ ಫರ್ಮ್ ವಿಶ್ ಟು ಸೆಲ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದಟ್ ಆಲ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಶ್ ಟು ಬೈ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು ಇವತ್ತು ಟಿಫನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ, ಸೊ ಅವ್ರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಅಥವಾ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ ಅವತ್ತಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅವತ್ತಿನ ಲಂಚ್ಗೆ ಸೇಲ್ ಆದರೆ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗುವಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ equilibrium. I think the meaning of equilibrium is clear to you. Okay, now the next concept is, what is equilibrium price? So equilibrium price, equilibrium quantity, so ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್? ಏನು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದರೆ, ದ ಪ್ರೈಸ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇಸ್ ರೀಚ್ಡ್. ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ at the price at which the market will reach the equilibrium. So market equilibrium reach ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರಲ್ಲಿ the supply is equals to ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆ ಪ್ರೈಸ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ದ ಪ್ರೈಸ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, and the equilibrium quantity anta ide, and the quantity bought and sold that price. Okay, the quantity bought and sold at that price is called equilibrium quantity. Okay, equilibrium quantity andre yava quantity na ಆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೈಸ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಇದೆರಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ the price at which equilibrium is reached is called equilibrium price, and equilibrium quantity, the quantity bought and sold at that price. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ and ಎಷ್ಟನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, that's what we call equilibrium quantity. Okay, so ಇಲ್ಲಿ equilibrium price na we are denoting as P star and equilibrium quantity is denoted as Q star. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋತದ್ದೇ ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಕ್ಯೂ ಡಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಎಸ್, ಸೊ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಎಸ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ excess demand and excess supply ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. there is another concept that is excess demand and excess supply. so what is excess supply? ಯಾವಾಗ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? ಯಾವಾಗ excess supply ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ excess demand ಇರುತ್ತೆ? and you know the meaning of supply and demand, right? so excess supply, which means market supply is greater than the market demand. Market supply is greater than the market demand, that's what we call excess supply. okay, ಸೊ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅವರು 100 ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಂಚ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ 30 ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಪ್ಲೈ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಪ್ಲೈ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ excess supply. So what is excess supply? A market supply is greater than the market demand. Okay, so ನೀವು ಇವಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಜಸ್ಟ್ 30 ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್, ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ 50 lunch bags, so it is
20 ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲಿ 20 will be the excess. Okay, so that's what we call excess supply. Okay, then what is excess demand? So excess supply situation nalli the firm will face the loss. Okay, so ಏನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದಷ್ಟೂ ಸೇಲ್ ಆಗದೆ they will face the loss. Then if we come to the excess demand, ಅದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿರುವಂತ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಪ್ಲೈಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಏನಿದು, the market demand exceeds market supply. Okay, so market demand exceeds market supply, or market demand is more than the market supply. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂತ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಂತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಲಂಚ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಲಂಚ್ಗೆ 50 ಪಾಕೆಟ್ಸ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ 30. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 20 ಏನಾಯಿತು, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. Okay, so what is excess demand? Market demand exceeds market supply. That's what we call excess demand. So ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ, ಸೊ equilibrium in a perfectly competitive market can be defined as zero excess demand and zero excess supply situation. Excess demand ಇರಬಾರ್ದು, excess supply ಇರಬಾರ್ದು, where if we want to achieve that market equilibrium achieve ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ, it is the absent situation of excess demand and excess supply. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಾವೇನಂತ, ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, market equilibrium. Okay, so I think it's clear to you. So here I have to tell you that one more thing, that is ಈಗ ಏನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದ್ದಾಗ ಹೌ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅಚೀವ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಚೀವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಸ್, ಝೀರೋ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಝೀರೋ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಂಗೆ, ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್? So from the time of Adam Smith, so you know that who is Adam Smith? Is the father of economics. So during the time of Adam Smith, it has been maintained with invisible hand. So even the equilibrium, out of equilibrium ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ it is maintained with invisible hand. Okay, so it is maintained with invisible hand. ಏನ್ invisible hand ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರೋ ಕೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾರ ಕೈ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ? ಯಾರು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ? ಸೊ ಕೈ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಯಾರ ಕೈ? ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್? ನೋ. ಸೊ it is mentioned as invisible hand. So that invisible hand is called as price. Okay, so invisible hand ಯಾವುದು? Price. So invisible hand will play a role to maintain that equilibrium situation in the market. Okay, so out of equilibrium ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Invisible hand will work to maintain that equilibrium in the market. So invisible hand anta andaga yaru, who is invisible hand? So the price is mentioned as invisible hand. Okay, how it will play a role to control that out of equilibrium situation? How means, so in the case of excess supply, ಸೊ ಎಕ್ಸಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ದ ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ಸೊ ಜನರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಪ್ರೈಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಆಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋವಂಥದ್ದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಚೂಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ರೈಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಮೋರ್. Okay, in the next video I'm going to explain that market equilibrium with a fixed number of firms. Fixed number of firms ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ತರ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಚೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.